हेलो फ्रेंड्स साधारण गणितर किछुमान इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन आज आलोचना करिम। आसाम पुलिस और डीएम एग्जामर कारण क्वेश्चन बहुत इम्पर्टेन्ट है। क्वेश्चन नम्बर 1 सुधिसे 10 - 6 + 3 - 6 - 2 याक सरल करिब लागे अर्थात मान उलियाब लागे। इयाते दिया आछे 10 - 6 + 3 - 6 - 2 सेकेंड ब्रेकेट ओके एटो दिया आछे। बदमाशर जी फर्मुला आसिल प्रथम ब्रेकेटर काम करिब लागे प्रथम बंधनी काम इयाते प्रथम बंधनी 6 और 2 इयाते आछे गतिके यार कामটো आगत करिब लागिब। ओके 10 - 6 + 3 - 6 पर 2 माइनास करले किमान हबो 4 हबो। ओके सेकेंड ब्रेकेट प्रथम बंधनी काम आगत करा हल। एतिया द्वितीय बंधनी बाकी थाकिल द्वितीय बंधनी काम करिब लागिब। ओके 10 - 6 + 3 - 4 3 - 4 किमान है -1। ओके 3 - 4 किमान है -1। 10 - 6 प्लस माइनस -1। ओके एतिया 10 - 6 पर 1 माइनस करले किमान हबो 5। सो 10 पर 5 माइनस करले किमान हबो 5। ऑप्शन बी तो करेक्ट हबो। क्वेश्चन नम्बर 2 तल कोणটো प्रकृत भग्नांश इम्पर्टेन्ट कन्सेप्ट है। यार पर क्वेश्चन सुधिब पारे तल कोणটো प्रकृत भग्नांश कोणটো अप्रकृत भग्नांश एनेक सुधिब पारे। सो प्रकृत भग्नांश उलियाबर कारणे आमी लब और हर चाब लागे। लब और हर कोणটো ऊपरत जेटो थाके हेटो लब बुली कोৱা হয় और तलत जेटो संख्या थाके एटो कि बुली कोৱা হয় हर बुली कोৱা হয়। इयाते लब किमान 3 इयाते हर किमान 2। एतिया प्रकृत भग्नांशर जेटो कन्सेप्ट आसिल लबर मान जदि डाঙर হয় और हरर मान जदि सरू হয় तेनेहले हेटो अप्रकृत भग्नांश बुली कोৱা হয়। ओके सपोज इयाते 3/2 दिया आछे। एतिया सक 3 एटो लब तो 3 और हर 2 इयाते हरतকৈ लब डाঙर कारण 3 तो डाঙर हेइ कारणे एटो कि हबो अप्रकृत भग्नांश हबो। जेनेकुआ सपोज ऊपर 10 दिया हल तलत सपोज 5 दिया हल 10/5 लबर मान बेसी हेइ कारणे एटो कि हबो अप्रकृत भग्नांश हबो। किन्तु यात सुधिसे प्रकृत भग्नांश कोणটো प्रकृत भग्नांश हबोलै लबर मान सरू हबो लागे और हरर मान डाঙर हबो लागे। याते 3/2 एटो प्रकृत भग्नांश নহয় कारण लबर मान डाঙर एटो प्रकृत भग्नांश নহয় 10/7 दिया आछे कारण लबर मान बेसी। सीट ऑप्शन जेटो दिया आछे 1/10 लबर मान 1 और हरर मान 10 गतिके ऑप्शन सी तो करेक्ट हबो। प्रश्न एनेक सुधिब पारे तल कोणটো प्रकृत भग्नांश बा तल कोणটো प्रकृत भग्नांश तल कोणটো प्रकृत भग्नांश নহয় एनेकुवा टाइपर प्रश्न सुधिब पारे। ओके क्वेश्चन नम्बर 3 6/5 * 4/5 और 3/5 एटो उलियाब लागे दिया आछे 5/6 * 4/5 र माने पूरण डायरेक्ट लिखिलु सो 3/5। ओके याते र माने कि पूरण गतिके पूरण आमी डायरेक्ट लिखि दिसु। एतिया 5 और 5 कैंसिल जाबो 2 3 गुण 6 2 2 गुण 4 एटो कैंसिल गल। याते बाकी थाकिल आमार 2/3 * याते 3/5। एतिया सक 3 और 3 कैंसिल गल ऊपरत किमान थाकिल 2 और तलत किमान आछे 5। सो आमार एन्सार तो हबो 2/5 ऑप्शन ए तो करेक्ट हबो। क्वेश्चन नम्बर 4 दुटा संख्यार गसागु और लसागु क्रमे 6 और 252 एटा संख्या 36 हले आनটো किमान हबो। बहुत इम्पर्टेन्ट लसागु और गसागुर एनेकुवा टाइपर क्वेश्चन आपनालोके परीक्षात पाबई। सक इयाते गसागु अर्थात एचसीएफ हाईएस्ट कमन फैक्टर एचसीएफ किमान दिया आछे 6 और एलसीएम अर्थात लसागु किमान दिया आछे 252 एटा संख्या 36 हले आनটো किमान हबो। इयाते एटा फर्मुला आपनालोके मनत राखिब। याते आनটো संख्या सुधिसे धरा हल आनটো संख्या x। ओके आनটো संख्या आमी कि बुली धरिसु x। सो एटा संख्या इनटू आनটো संख्या। ओके आनটো संख्या x धरिसु एटा संख्या याते आमी लिखिम एटा संख्या। ओके एटा संख्या इनटू आनটো संख्या इक्वल टू कि संख्या दुटार पूरणफल एटो फर्मुला आसिल एटा संख्या इनटू आनটো संख्या बा आनটো संख्या आपनालोक आगत लिखिब पारे एटा संख्या इनटू आनটো संख्या इक्वल टू संख्या दुटार पूरणफल। याते संख्या दुटार पूरणफल दिया नाइ किन्तु आरो एटा फर्मुला आछे लसागु और गसागु। ओके एटा संख्या इनटू आनটো संख्या इक्वल टू लसागु और गसागु अर्थात एलसीएम इनटू एचसीएफ। ओके
এইটো ফৰ্মুলা ইয়াতে দুটা ফৰ্মুলা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যদি সংখ্যা দুটা পূৰণফল প্ৰশ্ন দিয়া থাকে তেনেহলে ফৰ্মুলাটো হ'ব এটা সংখ্যা ইনটু আনটো সংখ্যা ইকুৱেল টু সংখ্যা দুটা পূৰণফল আৰু সংখ্যা দুটা পূৰণফল যদি দিয়া না থাকে HCF আৰু LCM দিয়া থাকিলে তেনেহলে একই ফৰ্মুলা এটা সংখ্যা ইনটু আনটো সংখ্যা ইকুৱেল টু লসাগু আৰু গসাগুৰ পূৰণফল ওকে অৰ্থাৎ LCM ইনটু HCF এইটো ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব এতিয়া এতে x উলিয়াব লাগে ইনটু এটা সংখ্যা কিমান দিয়া আছে 36 দিয়া আছে ওকে এটা সংখ্যা কিমান দিয়া আছে 36 LCM কিমান দিয়া আছে 252 দিয়া আছে LCM ওকে ইনটু HCF কিমান দিয়া আছে 6 দিয়া আছে কাৰণ গসাগু প্ৰথম উল্লেখ আছে গসাগু 6 আৰু লসাগু 252 ওকে এইখিনি হল তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আমি ইজিলি x ৰ মান উলিয়াব পাৰো সো x ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ওপৰত কিমান আছে 252 ইনটু 6 আৰু 36 টো কত আহিব তলত আহিব 6 6 গুণ কিমান 36 টো ক্যান্সেল গল আৰু 6 252 ত কিমান বাৰ যাব 6 4 গুণ 24 25 বাকি থাকিল 1 12 6 2 গুণ কিমান হ'ব 12 সো ইয়াতে आंसरটো আহিল আমাৰ 42 অপচন ডি টো কারেক্ট তেনেহলে আনটো অংক কিমান হ'ব 42 Question number 5 sub 13,x, 16,18 সমানুপাতত থাকিলে x ৰ মান হ'ব ইয়াতে কি দি আছে সমানুপাতত দিয়া আছে সো সমানুপাতৰ কাৰণে শৰ্তটো কি আছিল ইয়াতে 13 অনুপাত x এইটো সমানুপাত দিব লাগিব 16 অনুপাত 80 ওকে এইটো কাৰণ এই সংখ্যা তিনিটা চাৰিটা কি দি আছে সমানুপাতত আছে বুলি প্ৰশ্নত কোৱা আছে এই কাৰণে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো 13 অনুপাত x এইটো সমানুপাতৰ চিহ্ন হয় 16 অনুপাত 80 ওকে এইখিনি হল এতিয়া 13 অনুপাত x মানে হল ওপৰত 13 দিব লাগিব আৰু তলত কিমান দিব লাগিব x দিব লাগিব আৰু সমানুপাতৰ ঠাইত আমি সমান সমান দিব পাৰো ওকে সমানুপাতৰ ঠাইত আমি কি দিম সমান সমান 16 টো ওপৰত থাকিব আৰু 80 টো কত আহিব তলত আহিব ওকে এতিয়া জাস্ট এটো সমাধান কৰিব লাগে x ৰ লগত 16 পূৰণ হ'ব x * 16 ইকুৱেল টু ইয়াৰ লগত এইটো পূৰণ হ'ব 13 * 80 ওকে ইমপ্লাইজ ইয়াৰ পৰা x ৰ মান উলিয়াম সো x equal to x লগ 16 পূৰণ হফালে গলে কি হ'ব হৰণ হ'ব সো 30 * 80 16 টো কত আহিব তলত আহিব ওকে 16 টো কত আহিব তলত আহিব 16 5 গুণ কিমান হয় 80 হয় এতিয়া 13 লগত 5 পূৰণ গলে 5 3 গুণ 65 65 ওকে সো আমাৰ অপচন সি টো কারেক্ট হ'ব Question number 6 0.125 ক শতাংশত প্ৰকাশ কৰিলে হ'ব ইয়াতে দিয়া আছে 0.125 কি কৰিব লাগে শতাংশত প্ৰকাশ কৰিব লাগে ওকে এতিয়া 0.125 প্ৰথমে আমি দশমিকটো উঠাই দিম দশমিকটো উঠোৱাৰ পাছত আমি ইয়াক শতাংশলৈ প্ৰকাশ কৰিম তো 0.125 মানে হল ওপৰত আমি কি লিখিম 125 আৰু তলত কি লিখিব লাগিব 1000 লিখিব লাগিব ওকে কিয় 1000 লিখিলো কাৰণ ইয়াতে সক 1 2 3 তিনিটা অংকৰ আগত কি আছে দশমিক আছে তিনিটা ডিজিটৰ আগত কি আছে দশমিক আছে এই কাৰণে তিনিটা 0 থকা তিনিটা 0 দিব লাগিব অৰ্থাৎ 1000 দিব লাগিব ওকে এতিয়া ইয়াক কি কৰিব লাগিব শতাংশত প্ৰকাশ কৰিব লাগে সেই কাৰণে 100% দি কি কৰিব লাগিব এই সংখ্যাটোক আমি পূৰণ কৰিব লাগিব ওকে যেহেতু শতাংশত প্ৰকাশ কৰিবলৈ কৈছে এতিয়া এটা আমি কটাকটি কৰিম 0 আৰু 0 ক্যান্সেল গল এইটো 0 আৰু এইটো 0 ক্যান্সেল গল ইয়াতে 10 ইয়াতে 125 ইয়াতে আমি 125 আৰু 10 তলত যেহেতু 10 আছে এটা শূন্য আছে গতিকে ওপৰত এক ঘৰ আগত কি হ'ব দশমিক হ'ব সো 12.5 ওকে সো 12.5 কি হ'ব ইয়াতে পার্সেন্ট হ'ব অপশন এ টো কারেক্ট হ'ব Question number 7 15/4 minus 7x equal to 9 ত x ৰ মান হল বা x ৰ সমাধান হল এটো এলজেব্রা বা বীজগণিতৰ হয় ইয়াতে কিমান দি আছে 15/4 minus 7x equal to কিমান দি আছে 9 দি আছে এটো আমি কি কৰিব লাগিব সমাধান কৰিব লাগিব সো minus 7x x থকাটো আমি বাওফালে ৰাখিম equal to 9 minus 15/4 15/4 আগত কি আছে প্লাস হফালে গলে কি হ'ব মাইনাস হ'ব ওকে So minus 7x equal to এইটো সমাধান কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ 9 ৰ পৰা 15/4 এটো কি কৰিব লাগিব মাইনাস কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে কি কৰিবলৈ সক ইয়াতে লসাগু কিমান হ'ব 4 এই 9 ৰ লগত 4 পূৰণ কৰিব লাগিব 4 9 গুণ কিমান হয় 36 মাইনাস ইয়াতে কিমান আহিব 15 ওকে ইমপ্লাইজ minus 7x equal to 4 36 ৰ পৰা 15 মাইনাস কৰিব লাগে 6 ৰ পৰা 5 মাইনাস কৰিলে 1 আৰু 3 পৰা 1 মাইনাস কৰিলে 2 ওকে 21/4 আহিল ওকে 21 কিমান আহিল 4 এতিয়া minus 7x আছে x আমি ৰাখিম
x2 ৰাখিলে -2 হফালে পৰিৱৰ্তন হৈ যাব আৰু 7 ৰ লগত এইটো পূৰণ হ'ব 21/4 ইনটু 7 টো তলত আহিব কাৰণ 7 ৰ লগত x পূৰণ আছে হফালে গলে হৰণ হ'ব সো 4 * 7 ওকে এইটো মনত ৰাখিব 7 টো কত আহিব তলত আহিব তলত যেহেতু 4 অলৰেডি আছে এই 4 ৰ লগত পূৰণফল হিচাপত থাকিব ওকে সো 4 * 7 আৰু মাইনাস চিহ্নটো ইয়াতে থাকিব এতিয়া কটাকটি কৰিব লাগিব 7 3 গুণ কিমান হয় 21 এটো ক্যান্সেল গল বাকি থাকিল 3/4 ওকে -3/4 অপশন বি টো কারেক্ট গতিকে এই সমীকরণ x এর মান হল -3/4 Question number 8 बहुत important है 1/3 to the power -2 मान हल एटा हुसक और घातर है 1/3 to the power -2 ओके सो 1/3 to the power -2 ए -2 যদি আমি প্লাস লে কনভার্ট কरू তেনহলে আমি লিখিব পাৰো 1/3 স্কয়ার এনেকৈ লিখিব পাৰো কাৰণ সাপোজ 3 to the power -1 1/3 স্কয়ার লিখো বা a to the power -1 equal to 1/a লিখো এটো ফর্মুলা আছে a to the power -1 equal to 1/a এই ফর্মুলাটো এপ্লাই করা হয়েছে তলত যেহেতু 3 to the power -2 গতিকে এটো 1/3 স্কয়ার লিখিব পাৰো এতিয়া 1 into 3 স্কয়ার টু উপৰত যাব সো 3 স্কয়ার টু উপৰত গল তলত 1 থাকিব ওকে 1 আৰু 1 ক্যান্সেল গল সো 3 স্কয়ার কিমান হ'ব 9 অপশন সি টো কারেক্ট হ'ব গতিকে সক এনেকৈ আপোনালোকে কোৱেশ্চনবোৰ সমাধান কৰিব লাগে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট নেক্সট কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম